نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک انصاری صحابی آئے. انصاری صحابی، ان کا آپس میں جھگڑا تھا. جھگڑا کیا تھا؟ ایک چشمے سے پانی آتا تھا، پہاڑ سے پانی نیچے گرتا تھا. ایک چشمہ تھا پہاڑ سے، تو اس چشمے سے لوگ اپنے کھیتوں کو پانی دیتے تھے. یہ بخاری کی حدیث ہے. پہلے باغ تھا حضرت زبیر بن عوام کا. حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی کے بیٹے اشرم بشرا صحابی. ان کے کھیت پہلے آتے تھے، اس انصاری کا باغ بعد میں آتا تھا. جھگڑا یہ تھا کہ حضرت زبیر بن عوام کہتے تھے پانی کھیت کو پہلے میں نے دینا، وہ انصاری صحابی کہتے تھے کہ پانی پہلے میں نے دینا ہے. بات حضور کی بارگاہ تک چلی گئی. یہ مسئلہ دنیاوی تھا. ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں کہ دینی مسئلہ مولوی صاحب بتائیں گے، دنیاوی چودھری صاحب بتائیں گے، وہ دین سے علیحدہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب یہ بات گئی نا، حضور نے فرمایا بھائی پہلے کھیت چونکہ زبیر کا ہے، ہوتا ہے نا ہمارے ہاں پانی کی باریاں ہوتی ہیں، تو جس آدمی کا کھیت پہلے ہے وہ پانی پہلے پلا لے اپنے کھیتوں کو، دوسرے بعد میں پانی لگا لے. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا چونکہ زبیر کا کھیت پہلے ہے تو زبیر پہلے پانی لگا لے کھیت کو. ساری کا باغ چونکہ بعد میں آتا ہے، اس کے کھیت بعد میں آتے ہیں، تو وہ پانی بعد میں لگا لے. اب وہ انصاری پر یہ بات بوجھ گزری تو بے سمجھی میں، بے دھیانی میں، جوش جذبات میں بڑا سخت جملہ کہہ گئے. کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زبیر دراصل آپ کی پھوپھی کے بیٹے ہیں نا، میں تو پھوپھی کا بیٹا نہیں، اس لیے آپ نے فوراً فیصلہ ان کے حق میں دیا ہے. ابو تو ابھی کوئی جواب دیتے ہی اللہ کے قرآن نے بولنا شروع کر دیا. قرآن پاک کی آیت آئی، فرمایا رب کریم نے فرمایا محبوب مجھے تیرے رب کی قسم، یہ اتنی دیر تک مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک اپنے ہر معاملے میں تیرا فیصلہ قبول نہ کر لیں. اگلے لفظوں پہ غور کرنا ہے، فیصلہ بھی قبول کرے. اور اگلی بات کیا ہے؟ شاید فرمایا محبوب پھر جو تو فیصلہ کرے اس فیصلے میں یہ اپنے دل میں کوئی رکاوٹ بھی محسوس نہ کرے. نبی پاک کے کسی فیصلے پر اپنے دل میں کوئی رکاوٹ محسوس، دل سے حضور کے فیصلے مانے. نبی پاک کے فیصلے دل سے کوئی طبیعت میں رکاوٹ نہیں آنی چاہیے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ، ان کی ساری باتوں کی کیا ہی بات ہے، بلکہ حضرت عمر کی ہر بات کی کیا ہی بات ہے. حضرت عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی صحابی سے ناراض ہوتے نا، جلال میں ہوتے، جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کونیوں کے بل حضور کے آگے بیٹھ جاتے. کونیاں زمین پہ ٹکا کے نا، جیسے بندہ لیٹ جاتا ہے، کونیاں ٹکا کے، گھٹنے ٹکا کے بیٹھ جاتے. پتہ جملہ کیا بولتے؟ اتنا خوبصورت فکرہ، اتنا پیارا جملہ. کیا کہتے رضیت باللہ ربا، یا رسول اللہ میں بڑا ہی راضی ہوں کہ اللہ میرا رب ہے، میں اس بات پہ، اور میں بڑا ہی راضی ہوں کہ اسلام ہمارا دین، سیدنا و مولانا محمد نبی و رسولہ، اور یا رسول اللہ میں اس بات پر بڑا ہی راضی ہوں کہ اللہ نے آپ کو ہمارا نبی اور رسول بنایا ہے. رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا. ہمارے سلسلہ عالیہ میں جب مرید کیا جاتا ہے نا تو ایک شجرہ شریف دیا جاتا ہے، پھر جب مرید اس کو پڑھ لیتا ہے پھر اس کو الوظیفۃ الکریمہ دیتے ہیں. اب تو خیر مرید وظیفے ہی نہیں پڑھتے، وہ کہتے ہیں کوئی ضرورت، پیر صاحب نظر کرے اور چھٹی. سید فیض الحسن شاہ صاحب فرمایا کرتے تھے مرید کہندے سانو وظیفے نہ پڑھاؤ، نمازاں نہ پڑھاؤ، سانو انجے ہی پہنچاؤ. تھے پہنچائیے انجے جی. جب اللہ رسول نے نمازوں کا حکم دیا پھر کسی اور جگہ تو بندہ پہنچ سکتا ہے، ان کی بارگاہ میں پہنچ سکتا ہے. ایک بندہ نے اپنے شجرے میں لکھا ہے آخر پہ، میں نے کہا جو آدمی کسی اسکول میں داخلہ لے اور سبق ہی یاد نہ کرے، کتابیں ہی نہ پڑھے، اور پھر وہ کہے جی میں فیل ہو گیا، تو پھر اس کا مطلب ہے غلطی استاد کی، غلطی اس کی ہے جس نے نہ سبق پڑھا نہ اس نے نصاب کھول کے دیکھا. تو بہت سارے لوگ بس ٹھیک ہے گزارا چل رہا ہے، نظام چل رہا ہے، تو پھر بات آگے کیسے بڑھے گی جب تک لوگ توجہ نہیں کریں. تو جب انسان سمجھ لیتا ہے، اپنے ماحول کو سمجھتا ہے، راضی رہتا ہے کہ مجھے بڑا سکون ہے جی نماز میں، یہ تلاوت قرآن میں. میں ایک بات بتاتا ہوں آپ کو، مجھے میرے ایک ساتھی نے ایک فون کیا. کئی دفعہ بندہ خود بات کر کے اسے خود بڑا مزہ آتا ہے اور وہ بات اسے بعد میں سمجھ آتی ہے کہ یہ میں نے کیا کہہ دیا. مجھے ایک سنگی نے فون کیا، کہنے لگا گرمی بڑی سخت ہے، سیر کرنے نہ چلے 2-4 دنوں کے لیے، ٹھنڈی جگہ چلتے. تو میں نے کہا یار اللہ نے ڈیوٹی ایسی لگا دی ہے کہ سارا سال ہی سیر ہوتی رہتی ہے، تو میں رہتا ہی سیر پہ ہوں تو میں تیرے ساتھ کیوں جاؤں. کہنے لگا یار بندہ ایک طرح کا کام کر کر کے نا اکتا جاتا ہے، روز ڈیوٹی، روز نوکری، وہی روز سارے معاملات، افسر وہی، تو بندہ اکتا بھی تو جاتا ہے نا. تو میرا خیال ہے 2-4 دن نہ ذرا سائڈ پہ جا، تو بھی تو نکلنا کہ چلتے ہیں. تو میں نے اس کو کہا یار تو اکتایا ہے، لیکن تیرے سوال کے جواب میں کہتا ہوں الحمدللہ میں اپنے کام سے کبھی نہیں اکتایا. نہ مدرسے کے طالب علموں کی باتیں سن کے، نہ ان کو اسباق دے کے، نہ کبھی کتاب پڑھ کے، نہ کبھی حدیث دیکھ کے، نہ کبھی جمعہ پڑھا کے، نہ کبھی تقریر کر کے، نہ روز مسئلہ بتا کے. لیکن نا بندہ تھک بھی تو جاتا ہے نا، ایک ہی بات ہر بندہ سوال پوچھ رہا ہے اس طرح کے. میں جب اکتایا ہی نہیں، جب مجھے کبھی اکتاہٹ ہوئی نہیں، تو میں اپنا کام چھوڑ کے کیوں جاؤں. بلکہ جتنا اللہ کام لیتا جاتا ہے مجھے تو مزہ آتا جاتا ہے. جب کام کا یہ ذائقہ بنتا ہے نا، یہ والا جب سرور بنتا ہے، جب کام انسان کا شوق بن جاتا ہے، پھر اسے اکتاہٹ محسوس ہے، اسے پھر
तकलीफ। सैयद अबुल बरकात शाह साहब थे लाहौर में, आला हजरत के खलीफा। तो तरावी पढ़ के वो सोए तो शहरी से ना 1-2 घंटा पहले एक शख्स ने उनके दरवाजे पे दस्तक दी। तो उनके साहिबजादे थे, उन्होंने बुखारी की शरह लिखी, बहुत बड़े आलिम थे, शारे बुखारी सैयद महमूद रजवी साहब रहमतुल्लाह अलैह। रजवी साहब ने उठ के दरवाजा खोला तो एक बंदा कहने लगा, सैयद साहब है, पाकिस्तान के सबसे बड़े मुफ्ती थे वो सैयद अबुल बरकात शाह साहब, बहुत बड़े, सचमुच में बहुत बड़े थे हर लिहाज से। आला हजरत फाजले बरेलवी के खलीफा थे, सैयद थे। वो कहा सैयद साहब है। तो रजवी साहब कहने लगे क्या काम है? कहने लगा जी काम तो मुझे उन्हीं से है, उन्हीं को बताऊंगा। फरमाने लगे चलें ठीक है, अब 1-2 घंटा आराम करो, रह गया उनको आराम कर लेने, अभी सहरी का वक्त होगा तो वो उठ जाएंगे, तो तुम काम कर लेना। कहने लगा यार अभी मिल जाते तो चलो ठीक था। इतनी देर में सैयद साहब की आंख खुल गई, सुन लिया कि मुझे बुला रहा है। भी आप सोए हुए थे, उठ के तशरीफ लाए। फरमाया हाँ बेटा बताओ कैसे आए? कहने लगा हुजूर एक मसला पूछना था। फरमाया पूछो। कहने लगा जी मसला ये पूछना था कि जिस बंदे ने इशा के फराइज जमात के साथ न पढ़े हो वो वितर पढ़ सकता है कि नहीं पढ़ सकता? रावी के बाद वितर होते हैं ना जमात के साथ, पढ़ सकता है कि नहीं? तो सैयद साहब फरमाने लगे जिसने फर्ज नहीं पढ़े बेहतर ये है कि फिर वो वितर भी जमात के साथ न पढ़े, लेकिन अगर कोई पढ़ भी ले तो उस पर कोई फतवा नहीं, कोई हुक्म, बेहतर है कि न पढ़े। ये बात हो गई। कहने लगा हो गई, आप तशरीफ ले गए। अल्लामा रजवी साहब कहते हैं हजरत साहब अंदर चले गए तो मुझे उस बंदे पे बड़ा गुस्सा आया। मैंने उसको कहा कि कौन सी क़यामत आने वाली थी अगर तू ये सवाल फजर में पूछ लेता। क्या मसला था? कुछ लोग करते हैं तंग, इसमें कोई शक नहीं, तकलीफ देते हैं। वो बात जो हो सकती है अपने टाइम, उन्होंने उसी वक्त पूछनी है जब उनको याद आ गई। कई दफा हदीस सुनाई है कि एक सहाबी को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सरकार ने फरमाया कि जब इसका इंतकाल हो जाए तो मुझे बताना। सहाबी भी नौजवान थे, 14-15 साल उम्र थी। उन्होंने पता अपने वालिद साहब को क्या कहा, मेरा इंतकाल हो जाए तो हुजूर को खबर नहीं करनी, इसलिए कि मैं रात को इंतकाल करूंगा। ऐसा ना हो कि नबी पाक आए और यहूदियों के मोहल्ले से गुजर के आए और कोई यहूदी हुजूर को तकलीफ दे। जनाजा हुजूर पढ़ाए तो बख्शिश डायरेक्ट है कि नहीं? लेकिन उन्होंने कहा मैं नहीं चाहता मैं अपने नफे के लिए महबूब को तकलीफ दूं। तो मोहब्बत का अंदाज तो कोई और होता है, जिससे मोहब्बत होती है उसके तो बंदा आराम का सुकून का जी मेरा बड़ा प्यार है, ठाओ मैं आया जुआ होना इसमें, मैं दोबारा कैसी बात होगी? तो ये मोहब्बत नहीं है, लालच है। मजमून को समझिएगा। सैयद साहब कहते हैं वो बंदा जब जाने लगा तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा यार तू सवेरे पूछ लेता क्या हर्ज था। हजरत साहब बूढ़े आदमी, आधी रात को तकलीफ दी, अभी 2 घंटे में सहरी होने वाली थी। तो कहते हैं वो चला गया तो सैयद साहब ने मुझे बुलाया, कहने लगे महमूद मसला मैंने बताया, तुम्हें क्या तकलीफ है? फिर फरमाने लगे मेरा दीन मेरा मिशन है, शुक्र करो किसी ने बात पूछी तो है, और अगर कोई मेरे दीन के मामले में कोई बात करने आता है तो मैं उससे उकताता नहीं हूँ। जब इंसान राजी बिर्रिज़ा रहने लगता है फिर वो हर रोज नमाज पढ़ के तकलीफ नहीं उसे होती, रोज दुरूद शरीफ पढ़ के वो ये नहीं कहता कि चलो 2-4 छुट्टियां भी कर लो, फिर रोजाना तिलावत करके उसे कहीं दिक्कत महसूस नहीं होती, क्योंकि अब वो चाहता है कि जिस हाल में मेरा रब रसूल मुझे रखेंगे, जो हुक्म देंगे मैंने उससे कोई तंगी महसूस नहीं करनी, मैंने उसके मुताबिक चलना। और कुरान मजीद ने एक नया अंदाज इख्तियार किया सूरह माइदा के अंदर, इसकी आयत नंबर 119 है। अल्लाह करीम ने फरमाया वो अल्लाह से राजी है और अल्लाह उनसे राजी है। हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की कोहे तूर पे जाके, मौला मेरी कौम पूछती है कि कोई ऐसा काम बता जो हम करें तो तू हमसे राजी हो जाए। हजरत मूसा की कौम का ख्याल था कि तहज्जुद का हुक्म आएगा तो पढ़ेंगे, सदकात का हुक्म आएगा तो देंगे, जिहाद की बात होगी तो करेंगे। कुछ जो नेक लोग थे उनमें से उन्होंने ये पैगाम दिया कि मालिक हमें बताए कि वो किस काम पे राजी होता है, हम वो काम करें ताकि अल्लाह हमसे राजी हो जाए। हजरत मूसा कलीम कहते हैं मैंने अर्ज की मौला मेरी कौम पूछती है कि कौन सा ऐसा काम करें कि तू राजी हो जाए। तो रब करीम ने इरशाद फरमाया मूसा, कहते मेरा ख्याल था कोई लिस्ट मिलेगी, लेकिन मालिक ने एक जुमला कहा और सीरों के दरिया बहा दिए। अर्श के मालिक ने फरमाया मूसा उनसे कहो जाके कि वो मुझसे राजी हो जाए, मैं उनसे राजी हो जाऊंगा। बंदे अल्लाह से राजी ही नहीं राजी होते। इमाम गजाली से किसी ने पूछा था, इमाम गजाली से, कि हुजूर अल्लाह का बंदे से राजी होना कमाल है या बंदे का अल्लाह से राजी होना कमाल है? तो इमाम गजाली मुस्कुराए, मानने लगे रब तो बड़ा ही मेहरबान है, वो तो बड़ी जल्दी राजी हो जाता है। वो तो मस्जिद में आके तौबा करे तो अल्लाह राजी, किसी यतीम के सर पे हाथ फेरो तो अल्लाह राजी, तो किसी ने को रास्ता दिखाया तो अल्लाह राजी हो गया। इमाम साहब फरमाने लगे ये बंदा है जो अल्लाह से राजी नहीं होता। जिसके पास औलाद नहीं वो कहता है चलो एक बेटी मिल जाए तो मैं राजी हूँ, बेटी मिल गई तो कहता अब एक बेटा भी मिले तो फिर राजी हूँ, फिर कहता है ये दोनों अच्छी तालीम हासिल कर ले तो फिर मैं राजी हूँ, फिर कहता है ये बहुत ज्यादा पैसे कमाए तो फिर मैं राजी हूँ। बहरहाल राजी होता, लेकिन जो राजी हो जाता है ना, जो अल्लाह से राजी, सुखी बड़ा रहता है, सुकून में बड़ा रहता है, मुतमईन बड़ा रहता है।